जय गुरुदेव जय हिंद मु राजेश आपण को स्वागत कर स्टडी किंग यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करवा षष्ठ श्रेणी इतिहास चतुर्थ अध्याय भारत में प्रथम नगरीकरण तार प्रश्नावली को आज आम आलोचना करवा। प्रथम एक नंबर कौन कही एक नंबर कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 50 शब्द मध्य दियो। क नंबर कौन कहला ना हरप्पा सभ्यतार निदर्शन भारतर क्यों स्थान मिली। हरप्पा सभ्यतार निदर्शन भारतर पाकिस्तान मेहरगढ़ पंजाब रोपण गुजरात लोथल राजस्थान कालीबंगान हरियाणार कनवाली ठारू एमती विभिन्न स्थान मानक मिली। क्लियर। नेक्स्ट ख नंबर कौन कहला ना हरप्पा और मोहेंजोदड़ो सहर दुईटी केबे और कहा द्वारा माटी तलु आविष्कार करा जाइथिला। कहा द्वारा 1921 मसीह दयाराम साहानी माटी तलु हरप्पा सहर को आविष्कार करथिले। यह सिंधु नदीर उपनदी रावी नदी कूल अवस्थित। सेहीपरि 1922 ख्रीष्टाब्द राखलदास बानाजी सिंधु नदी कूल मोहनजोदड़ो सहरटी को माटी तलु आविष्कार करथिले। क्लियर। नेक्स्ट ग नंबर कौन कहला ग नंबर कहला हरप्पा सभ्यता को कहीं भारत प्रथम नगर सभ्यता कहती। हरप्पा सभ्यता को प्रथम ग्रामीण सभ्यता कहबार कारण प्रथम हरप्पा और मोहेंजोदड़ो सहर दुईटी सिंधु नदी तटरे गढ़ी उठीथिला एवं परे परे समयर अग्रगति फल धीरे धीरे ग्रामीण ग्रामीण शहरीकरण तेणु प्रथमे यही सभ्यता जना पड़ी थिबारु यहाको प्रथम नगर सभ्यता बोली कहती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखि मोहेंजोदारो सहर आविष्कृत होइथिबा स्नानागार गठन प्रणाली किपरि थिला ना हरप्पा परे जेमितिकी कुंभार चक आनागार हाथीर कंकाल मिलिथिला सेहीपरि मोहेंजोदारो सहर आविष्कृत होइथिला स्नानागार। ताहार गठन प्रणाली आयताकार लंब 55 मीटर प्रस्थ 33 मीटर और गभीर 8 मीटर थिला। यार कांथ और पाहाच गुड़िक पोड़ा इटार तैयारी होइथिला। क्लियर। ओ नंबर कौन कहला देखिबा ओ नंबर कहला हरप्पा नगर गठन प्रणाली संपर्क में लेख। हरप्पा सभ्यतार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक हेउछि नगर निर्माण। योजना अनुसार नगर निर्माण करा जाइतिला। प्रत्येक नगर को दुईटी भाग में विभक्त करा जाइतिला। यह चारिपटे प्राचीर थिबारु दुर्ग परि सुरक्षित थिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हरप्पा सभ्यतार लोकमानक बासगृह गुड़िकर गठन शैली किपरि थिला। रास्तार उभय पार्श्व बासगृह निर्मित हेउथिला। घर गुड़िक पोड़ा इटारे तैयारी हेउथिला। गृह गुड़िक एक महल बा 2 महल विशिष्ट थिला। ऊपर महला को जीवा पाई काठरे तैयारी सीढ़ी थिला। बासगृह मध्य गोटे अगणा थिला और अगणा निकटरे गाधुआ घर थिला। घरर मैला पानी और आवर्जना जीवा पाई घर भितर गोटे छोट नाल थिला और नाल रास्तार मुख्य नाल सह संयुक्त थिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा मोहेंजोदड़ो ठारे आविष्कृत स्नानागार निर्माण शैली किपरि थिला। हरप्पा सभ्यतार मुख्य आकर्षण थिला स्नानागार निर्माण। मोहेंजोदड़ो आविष्कृत होइतिबा एही स्नानागार आयताकार विशिष्ट थिला। एहार लंब 55 मीटर प्रस्थ 33 मीटर और गभीर 8 मीटर थिला और एहार कांथ और पाहाच गुड़िक जलर तल भाग पर्यंत लंबी रही एवं पाहाच गुड़िक ओसारिया थिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हरप्पा ठारे थिबा शस्य भंडार विषय धारणा दियो। हरप्पार सुरक्षित भागरे दुईटी दिग को गोटे विराट शस्यागार आविष्कृत होउछि। यार लंब प्राय 55 मीटर एवं प्रस्थ 16 मीटर। हरप्पार सुरक्षित भागर दुईटी दिग को गोटे विराट शस्यागार आविष्कृत होउछि। यार लंब प्राय 66 मीटर एवं प्रस्थ होउछि 16 मीटर। यार मध्य दुईटी प्रकोष्ठ रहिथिला। ए दुई प्रकोष्ठ मध्य चौड़ा आयताकार पथ थिला। एही बृहत शस्यागार दक्षिण दिगरे केतेक गोलाकार चट्टाण देखिବାକୁ मिले। एही चट्टाण गुड़िक शस्य अमल करबा पाए व्यवहृत होउथला। मोहेंजोदड़ो ठारे एक विशाल शस्यागार देखिବାକୁ मिले। यह 48 मीटर लंब 15 मीटर चौड़ा थिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हरप्पा सभ्यतार लोकमानकर वेश पोशाक और अलंकार केउं प्रकार थिला। हरप्पा लोकमानक मध्यरे पुरुष माने लंबा लंबा दाढ़ी रखुथिले और स्त्री माने हाथी दांत और सिंगरे तैयारी
ପାନିଆ ତଥା ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଯଥା ହାର, ମୁଦି, ବଳା, କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ, ଅଣ୍ଟାସୂତା ଇତ୍ୟାଦି ଅଳଙ୍କାରମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ବୋଲି କିପରି ଜଣାପଡ଼େ? ହରପ୍ପା ସହରର ଲୋକମାନେ ମାଟିର ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁର ଶିଳ୍ପ ନିପୁଣ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବା ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା ଓ ଟିଣ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ମା ବୋଲି ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମାଟି, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେତେକ ମୋହରରେ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କେଉଁ କାରଣଟିକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଦାୟୀ କରିବ ଓ କାହିଁକି? ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଗର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ଫଳରେ ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ଲୋପ ପାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ମୋହର ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ କି ସେମାନେ ପଶୁପତି ଦେବୀ, ବୃଷଭ, ସର୍ପ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶବଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ତାହା ସହିତ ନିଜର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଥିବା ସ୍ନାନାଗାରର ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଓ ନିଷ୍କାସନ ଉପାୟ ଲେଖ। ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଥିବା ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା କୂଅ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ସ୍ନାନାଗାର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସ୍ନାନାଗାରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା? ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 70 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 23 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାର ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ଆଦି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଗହମ ଓ ଯଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟାରୁ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ହରପ୍ପା ଓ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସଭ୍ୟତାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ହରପ୍ପା ଓ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସହର ଦୁଇଟି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ତଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଛବି ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ ନଗରୀ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗହମ ଏବଂ ଯଅ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଥିରେ? ନା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ହରପ୍ପା ସହରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ
ଡେସ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଡେସ୍ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଲୁହା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଡେସ୍ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ନା କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଗ କର। ପଥଲ ପୋତାଶ୍ରୟ, ମୋହେଞ୍ଜୋଦଳ ସ୍ନାନାଗାର, ଛବିଲିପି ମୋହର, ହରପ୍ପା ରାବି ନଦୀ, ଘରର ଛାତ ସମତଳ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ରୁଟି ଥିଲା। ଶସ୍ୟାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। କ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ହରପ୍ପାରେ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥରରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା। କାଠରେ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ପଥରରେ ନୁହଁ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କୃଷିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।